वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी TV 84 की टीम इस वे मौजूद हैगी पंजाबी बाग सब तो हॉट सीट कहा जाता है, सब तो असी कहिए VIP सीट का तुहानूं नज़ारा दिखाइए। असी अपने मुद्दे उत्ते भी आवांगे। प्राइवेट गड्डियां तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते ने। अगर असी इस देश के इलैक्शनां की गल करते हैं तो इलैक्शनस के अंदर कोई भी प्राइवेट व्हीकल 200 मीटर तो लैके 300 मीटर तक अलाउड नहीं होंदा। लेकिन कमाल की गल है इस VIP सीट के उत्ते प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड हैगे ने। जिहड़े पुलिस वालियां दी इत्थे सिक्योरिटी की ड्यूटी लगी है वो VIP गड्डियां दे अंदर जाते हुए तुसी देख सकते हो। तो नाले नाल हुण तुहाडी स्क्रीन के उत्ते असीं तुहानूं दिखाइए बुजुर्ग वोटां की अहमियत समझनी चाहिए साडे यूथ नूं। साडे कुछ बुजुर्ग जिहड़े चलण नूं भी तुसीं देख सकते हैं कि उन्होंने दिक्कत हो रही है क्योंकि वो बुजुर्ग ने मुथाजी कह लीए बुढ़ेपा कह लीए मगर वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करने लई आए हैगे ने जिहड़ा असीं तुहानूं स्पैशल दिखा रहे हैगे। लेकिन एक सब तो वड्डी गल ढोल साडी सिख कौम के गले च पा दिता गया है इलैक्शन सिस्टम का। होना तो सिलैक्शन चाहिए सी साडे गुरु घरां दे अंदर, लेकिन सिलैक्शन की बजाय इत्थे इलैक्शन सिस्टम पा दिता गया। और इसकी सब तो वड्डी मिसाल तुहाडे सामने है। रखड़ी वाले दिन की तारीख चुनी जाती है। हाले तक अगर असी इंडियन टाइम की गल करिए 12:30 का टाइम है तो 5% वोट नहीं पे और एवरेज 18 तो 20% वोटां की उम्मीद की जा रही है। दूजे पासे सरकारां की गल आती है दखलअंदाजी। तुहानूं बड़ा वधिया एग्जाम्पल देने मैं अपने कैमरामैन भरा नूं कहांगा कि आप क्लोजअप करके दिखाइए। केजरीवाल सरकार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वोटां नूं करा रही हैगी है तो उसदा एक बड़ा वधिया तुहानूं असीं मिसाल दिखा दिंदे। पंजाबी लिखनी नहीं आती। दिल्ली गौरमेंट के अंदर आते हुए इन सरकारी गौरमेंट स्कूलों के अंदर तुसीं पंजाबी दीयां धज्जियां उड़दियां देख सकते हैगे हो कि किन्ने अगर कहिए कि सीरीयस हैगे ने गुरुद्वारा इलैक्शन के लिए साडियां सरकारां। दूजे पासे इस जगह के उत्ते जिथे आपां पंजाबी बाग के अंदर खलोते हैगे आ बहुत घट गिनती के अंदर लोग इत्थे आ रहे हैं वोटर्स के उत्ते। और सब तो वड्डी गल असीं नाले नाल तुहानूं स्क्रीन के उत्ते कुछ चेहरे दिखा रहे हैं। नॉन सिख ने, केस नहीं ने, असी उन्होंने हिंदू नहीं कह सकते, असी उन्होंने पतित सिख नहीं कह सकते, मगर क्लीन शेफ बंदे इत्थे वोटां पा रहे हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर नॉन सिख वोटर्स अलाउड ने। यह सवाल खड़ा होंदा है गुरुद्वारा इलैक्शन कमीशन के उत्ते, केजरीवाल सरकार के उत्ते और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सो कॉल्ड प्रबंधक जिहड़े अपने इलाके के अंदर अपनी प्राइवेट व्हीकल के अंदर लोगों को कैरी करके इत्थे लिया रहे हैं। एक वोट के लिए मर्सीडीज़ गड्डी और महंगी तो महंगी गड्डियां की सहूलत जिहड़ी है वो दी जा रही हैगी है। एवरी वोट काउंट्स जिवें आपां कहने आ हुण तुहाडे सामने तुसीं इसी जगह के उत्ते देख लो 3 तो 4 गड्डियां खड़ियां ने। जो रूल कहता है जो साडे इत्थे दा गुरुद्वारा सिस्टम हैगा उहदे विचकार प्राइवेट गड्डियां अलाउड नहीं ने। तुहाडी स्क्रीन के उत्ते गड्डियां इत्थे ने। मीडिया नूं पास बना के दिता गया गुरुद्वारा डायरैक्टरेट की तरफों मगर सानू अंदर नहीं जाण दिता गया। दूजे पासे जेड़े अगर असी लफ्ज़ वरतीए VIP बंदे ने आप गल करिए सरना फैमिली की गल कर लीए सिरसा परिवार की गल कर लीए उन्होंने रोक टोक बिना रोक टोक के अंदर जाण दिता जा रहा है। जेड़े असी विजुअल तुहानूं नाले नाल दिखा रहे हैगे तो फिर चुनावां की की ऑथेंटिसिटी रह जाती हैगी है। यह सवाल भी गुरुद्वारा डायरैक्टर सिस्टम के उत्ते खड़ा होंदा है। साड़ी कोशिश हैगी कि असी होर जिहड़े तुहानूं विजुअल्स दिखाइए क्योंकि बहुत घट गिनती है। हर 2-3 मिनट तो बाद एक वोटर आ रहा है जिहड़ा दस रहा है कि त्यौहार वाले दिन और नाले नाल गुरुद्वारा कमेटी का भ्रष्टाचार एक बड़ा वड्डा मुद्दा जिहड़ा बन चुका है। वोटर्स के दिलों के अंदर लोग वोट देने तो कतरा रहे हैं। आप फिर आप तुहानूं एक बार विजुअल दिखाइए। मीडिया इत्थे हैगा, मीडिया नूं अंदर नहीं जाण दिता गया। उन्हां दे कोल पासिस हैगे ने मगर जिहड़े बहुत घट गिनती के अंदर वोटर्स हैगे ने वो जरूर आए हैगे ने जिन्हां नूं दर्द है अपनी कौम दे नाल अपने गुरुद्वारे दे नाल वो अपने हक का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। मगर साडा यूथ नदारत हैगा क्योंकि त्यौहार वाला दिन सरकारां ने भी जानबूझ के रखड़ी का दिन चुनिया, त्यौहार का दिन चुनिया क्योंकि दिल्ली के अंदर वैसे भी ट्रैफिक की बहुत वड्डी समस्या हैगी है। और ट्रैफिक के अलावा त्यौहार के दिन हर बंदे ने अपनी या तो किसी भैन ने भरा दे घर जाना या भरा ने भैन के घर जाना। इस सिचुएशन भ्रष्टाचार लिप्त दिल्ली कमेटी के वोटां के लिए कौन आएगा, यह बड़ा वड्डा सवाल है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। He has worked specially from far where car wasn't allowed. So this is the dedication and this is the thought people have now for change. ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨਾਲ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੇ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਦਾ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ। 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬਣੇ, ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਔਰ ਇਤਨੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਐਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਇਵੇਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰਤੇ ਦੋਨੋਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, MRI ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਝਾਂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਵੜ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਕਾਵੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੇ, 5 ਪੈਸੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਡਰ ਲਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 40 ਤੋਂ 42 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜੀ 40 ਤੋਂ 42 ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਜਾਨ ਬਨੇ ਵੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਟੀ ਕੰਬੈਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ? ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਾਤੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਛੁਡਾਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਡਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਡਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ? ਹਾਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਾਊਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈਏ, ਮਗਰ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 15 ਤੋਂ 20% ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਗ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਬਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਨੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਨੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨ ਮੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ, ਗੋਲਕ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਏਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 40 ਤੋਂ 42 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਪਾਣਗੇ ਐਂਟੀ ਸਿਰਸਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੌਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਪੀ ਬਾਦਲ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਪੀ ਸਿਰਸਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਏ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1-1.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4.5% ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੋਲਾਂ ਤੇ 80 ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 90-10 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਾਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਗਰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦਿਓ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਬਕਸੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਇੱਕਦਮ ਉਲਟਾ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ TV 84 ਵੱਲੋਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੈਣੇ ਸਾਰ ਬਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਨੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਨਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਨਟੂਵਰਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵੋਟਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਛਮਪੁਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਕੁਆਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੋਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੋਟਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ ਆਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੋਟਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੋਟ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।